इज़्ज़तमन मुसलमानान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सीरत मुबारका सलसला जारी व द शुहदाए उहुद तज़किरा शुरू हुआ। जंग उहुद के अविया सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदान शुरू। अविया सहाबा किराम यो सहाबी व पूरा उम्मत बने द्रुन और अविया सहाबा किराम च शुहदा चे शहीदान शिनो बज़ाहिर के दा सुमर नुकसान और तावान दे, लेकिन शहादत द मोमिन द नुकसान न दे, द उम्मत मुस्लिम तावान न दे। याद सकते दगा से मर्ग पर गलत लार के तलल एवं सड़े गला कई शुक कई दे चाकोर ता ओड़ी ए कत्ल शो दा नुकसान दे खसारा और यो कस दा अल्लाह जल्ल जलालुहु बल्लार के शहीद शो दा तावान न दे गठा दे गठे सबूत और दलील द सहाबे किराम द खबर शहादत दबारा दुआगान वस्तली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इजहार बदे कलिमात सर कोली लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ज़दा ख़ुख़ों लवदित्तु वुद मोहब्बत वेले की मिनी था ज़ड़ना ख़ुख़ों ज़दा अल्लाह बलाल के कत्ल शम यानी शहीद शम ब्या ज्वंदेशम ब्या कत्ल शम ब्या ज्वंदेशम ब्या कत्ल शम ब्या ज्वंदेशम ब्या कत्ल शम सलोर ज़ल फरमाए द कुम सीस तमन्ना आरजू द अल्लाह रसूल कई ख़ातमुन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वसुमर गटवर शही hazrat उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाई अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिक अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक। या अल्लाह पख़्पल लार के में शहीद के वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिक और ज़मा मर्द दख़पल पैगम्बर ज़मा मर्द दख़पल पैगम्बर पर खार के उगर्ज़े नो अल्लाह जल्ल जलालुहु शहादतम नसीब को मर्ग व मदीना मनव्वरा के रागले व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखवा के दफन दे को रोज़ा मुबारक बाने जनन सबा ज़ायरीन तीरीगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाने सलाम अचाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाने और सिद्दीक़ अकबर बाने आग़ज़े के उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु बाने सलाम अचाई। बाज़े रूना वही चे परोज़ा बाने मां सलाम वाचोलो और परोज़े बाने सलाम तज़म और जमा सलाम परोज़ा वाचो दा खबर ठीक न दा रोज़ा अगर दीवालम न दी जलई दी गुम्बद दे बोरता और अगर ओडाग दे और अब्बला सलाम चे उड़ान दे के सय्यदुर रसूल ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा से बोए जमा सलाम तो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाने वाचो और ज़ सलाम मा वाचो लो सय्यदुर रसूल ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाने सलाम के तदान में छे अस्सलामु अलैके अय्युहर रसूल ए रोज़े जमा सलाम ने बतावी सलाम के तवे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह खुदा अल्फाज से इस्तेमालों न दा गोरे दा आग़ज़े सर दी दल तन दी हा बाज़ खलक दल तके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह दा अल्फाज बदल तन इस्तेमाल है दल तबवे अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अलैका या रसूल अल्लाह न अला रसूलिल्लाह जमा सलाम दीवी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाने ज़का ची ज्वंदी मंगा सलाम अचो
نو زه تا ته وایم چې زما سلام دی په فلان کې وي، په هغه باندې زما سلام ورسو، هغه ژوندی دی. او چې کله مخامخ وي زما आवाज اوري نږدې وي نو زه وایم چې السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. دا د خطاب صيغه ده، پتا دې سلام وي. او السلام علیه هغه دې سلام وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی صلات په ما باندې د لری نه رااستی वो मुझे पहुंचाई जाती है، هغه ما ته فرښتې را رسي. الله جل جلاله په حکم سره د فرښتو دا ډیوټي ده چې هغه صلات او سلام د دې ځین رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرښتې رسي چې پتا باندې فلان کی د فلان کی وی سلام وي، درود در باندې لګل. او کوم کس چې آل تکي سلام اچي او صلات وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زدا په خپل اورم او زه جواب ورم. دا لوی سعادت ته چې د امت ته حاصل لې چې مدینه منورې ته څوک لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام. دا مې منځ کې یو نقطه ذکر کړه چې دا مو چې په روزه مې دې سلام وي. روزه خو هغه خو غیر ذی روح شی دی، هغه خو د دیوالونو د ځمکې د چت د هغې مجموعه ده، یو ډاګه ده. او اصل سلام پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اچول. نو شهادت تمنا به صحابه غوښته، ډېر صحابه کرام چې د هغې شمېر زه نشم کولی د شهادت تمنا یې کړي. نو شهادت خساره او تاوان او نقصان نه دی. بعضې خلک وایي دومره کسان مړه شول، دومره کسان یې مړه کړل، دومره کسان داسې شول، دومره کسان داسې شول. چېرته د امریکې سره او د دې فوجونو سره د امریکې سره چې کوم یو دي د هغې سره یو غازي او مجاهد د الله په لار کې د الله د دین د کلمې دپاره جنګېږي، یا په عراق کې د مسلمانانو په ځمکه باندې کافر راننوتی دی هلته جنګېږي، یا په شام کې جنګېږي، یا په برما کې یو مسلمان د بت پرستو مشرکینو سره جنګېږي، په هغه باندې ظلم کوي په مسلمانانو باندې. او دی چې کوم دی نو ځان سره ملګري بوځي هلته او مسلمانان تیار شي، نو دا ضایع کېدل نه دي، دا د مسلمان لپاره لویه سرمایه. د دې برکات رستو بیا نور امت ته رسېږي او هغوی ته الله جل شانه لوړ مقامات ورکړي. تاسو ته به د واقعاتو نه پته ولګي. عبدالله ابن جحش حضرت حمزه رضی الله عنه واقع بیان شوی په احد کې شهید شوی او یا کسان صحابه کرام شهیدان شوي. حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دیم په احد کې شهید شوی. دغه د شهادت عجیبه واقعه حضرت سعد رضی الله عنه وی چې ما ته عبدالله ابن جحش وی چې راځه د احد په ورځ باندې یو طرف ته شو او ځان ته دعاګانې وغواړو، او چې زه دعا غواړم نو ته بیا امین وایه، او چې ته دعا غواړې نو زه بیا امین وایم. نو دوی دواړه یو طرف ته شو. دعا غوښتل دا عبادت دی. نن سبا امت مجموعي لحاظ سره دعا غوښتل پرېښي، دلته منډه هلته منډه هلته منډه کارونه چې ونښلي نو د مسکین او د فقیر سترګې راوتي څه به کېږي. لیکن د الله جل جلاله سره تعلق د دعا په شکل کې نشته، د مس په شکل کې نشته چې صلات حاجت وکړي. دعا د الله جل جلاله نه وغواړه، حالانکه کارونو روانولو والا د الله ذات او مشکلات خلاصولو والا الله جل جلاله د مشکل کشا او حاجات پورا کولو والا د الله ذات دی. قسم مې په الله وی کدا الله د طرف نه حکم نشي وستا د مشکل خلاصولو ټول دنیا را جمع کنه شي خلاصولو، ټول دنیا را جمع کنه شي خلاصولو. او چې د الله د طرف نه حکم شوی څوک هغه بندول نشي. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دا دعا ده، دا ذکر د دې معنا ده. اللهم لا مانع لما اعطيت، اے اللہ تو جس کو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ دی او دا اللہ پیغمبر دے او دا اللہ پیغمبر قطعا دا دروغ و شایبم دا غا پجب نرازی شک. دا اللہ پیغمبر دے. اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ تو جس کو دیتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ولا معطی لما منعت، اور تو جس سے روکتا ہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. تو چھ
چاته ورکې هغه څوک ایثارول نشي او ته چې چانه یو شی ایثار کې هغه تانه څوک راخلی نشي. مخکې سدي درېمه جمله ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد او د چا نیکه هغه ته فایده نشي ورکولی. یو معنا د دې جملې دا ده مونږ په پښتو کې دا ټکی استعمالو یعنی یو سړی که چېرې یو فایده حاصلول غواړي د ډېرې لارې چارې اختیار کړي. د حکومت سره تعلق دی، د وزیرانو سره تعلق دی، د پولیس سره تعلق دی، د فوج سره تعلق دی. دا خو پرېږده دا محاوره استعمالیږي زمونږ په ژبه کې او دا په عربۍ کې هم ده. لا ينفع ذا الجد منك الجد او د چا نیکه هم تا نه چاته نفع نشي ورکولی چې ته نه غواړې د چا نیکه هم تا نه چاته نفع نشي ورکولی. یو معنی دا. دویمه معنا د جد کوشش د سعی ده. څومره یو سړی چې څومره منډه وهي د هغه منډه د هغه کوشش د هغه ستړي ستومانې چې ستا حکم نه شوی نو ستا نه چاته فایده هغه نشي رسولی که هغه ډېر کوشش کوي. دا عقیده ده، دا دعا هم ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې دا دعاګانې دي په دې کې عقیده هم پرته ده. دا اوس درې جملې دي نو په دې کې عقیده دا رااله چې الله جل جلاله چاته ورکوي نو هغه څوک ایثارولی نشي. دا عقیده ده زموږ. او الله جل جلاله چې چانه یو شی ایثار کې نه ورکوي نو هغه څوک ورکولی نشي. دا عقیده ده زموږ. او چې څومره یو انسان منډه وایي نو د هغه منډه چې د الله پاک د طرف نه فیصله نه شوي هیڅ نفع هغه ته نه ورکوي نه بل چاته نه دته. بس دا عقیده ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا دعا ډېره زیاته غوښته. عرض مې دا کولو چې امت اجتماعي طور سره دعاګانې پرېښي. ډېر مجموعه داسې اشیاء دي چې په مونږ کې راغلي دي د هغې د وجې نه په مونږ باندې آفات مصیبتونه بلیات ګراني. نن سبا ګراني ته وګورئ هر یو څیز اسمان سره خبرې دي. نو چې کله الله جل جلاله ته رجوع شي او په خپلو تیرو کړو باندې سړی خپېمانتیا ظاهره کړي چې یا الله څه شوي دي هغه رانه بد شوي دي او د ټولو نه مخکې د خپل ایمان سوال د خپل عقیدې د خپل دین د خپل عبادت او بندګۍ چې د الله کې د هغې فکر او غم الله جل شانه به ستا لارې خلاصي. نو دعا دا مخ عبادت دی، د عبادت مغز دی. صحابه کرامو په هر ځای کې دعا وسته. صلات حاجت چې کله د ضرورت پیښ شي 2 رکعته مونځ وکړه او 10 وکړه هغې پسې دعا وغواړه. بعضې سړی وایي چې وظیفه راته وښیه او دې وظیفه داسې غواړي چې هغه وظیفه په زور د خدای نه وشو کوي. نو تاسو دا دعا واورئ چې الله نه څوک شو کولی نشي. دا بله خبره ده چې څوک دعا وکړي دعا یې الله جل شانه قبوله کړي دا د الله د طرف نه فیصلې شي. نو 2 رکعته مونځ ورپسې دعا شکرانه مونځ دا زده کوي. تا یو نعمت د الله نه غوښتو الله جل جلاله درکو نو 2 رکعته شکرانه مونځ وکړه نفل وکړه یا الله ستا شکر دی دا نعمت دغه شی ما په خپل محنت او جدوجہد باندې نشو حاصلولی ستا فضل وشو ستا رحم وشو ستا مهرباني شو تا ما ته راکړو ستا شکر. ما ته دې کپړې راکړې ما ته دې پیزار راکړو ما ته دې کور راکړو ما ته دې ځمکه راکړه ما ته دې کاروبار راکړو. صلات شکر نشته څوک یې پېژني نه چې صلات شکر څه شی دی. کله چې د امت دا حالت شي جهالت دې زور ته لاړ شي بېدیني دې زور ته لاړ شي د الله عبادت به څنګه کې د الله جل جلاله سره تعلق ختم شي. عبدالله ابن جحش حضرت سعد رضی الله عنه فرمای ما ته وای چې راځه دعا غواړو زه دعا غواړم ته به امین وایا او ته به غواړې نو زه به امین وایم. دویمه چې کله یو کس دعا غواړي نور په امین وای نو دا دعا د ټولو په حق تبلیغ ها. قرآن کریم کې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام تذکره ده. موسی علیه السلام دعا غوښته هارون علیه السلام په باندې امین وی او قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي ستاسو د دواړو دعا ما قبول کړه. نو هارون علیه السلام په دعا نه غوښته هغه صرف امین وی. دې مجمع کې 3,000 خلک چې ناست دي دعا غوښتی شي نو چې یو کس دعا غواړي او تاسو به امین وایي نو د ټولو د طرف نه قبلېږي. الله پاک دې زموږ دعاګانې قبول کړي. نو دا صحابه دی حضرت صاحب وی چې یو طرف ته لاړو نو اول ما دعا شروع کړه ما ته وایي دعا غواړه ما وی چې یا الله ته مې داسې کافر سره مخامخ کې چې هغه ډېر زورور وي ډېر پهلوان وي او ډېر غصناک وي او زما د هغه سره مقابله شي او ما او هغه دواړه جنګي
او زه په هغه باندې برشم او زه هغه قتل کم او دا هغه مال او زغر او تور هغه مال غنیمت کې حاصل کم. عبدالله ابن جحش وی آمین آمین په. نو بیا اوس نمبر د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دی. عبدالله ابن جحش وی یا الله زما مقابله د داسې مشرک او کافر سره کې چې هغه ډېر زورور وي هغه کې بالکل ترس نی او زما او دغه جګړه شي زم به گزارونه کوم هغه مر باندې کوي بیا هغه ما شهید کی او بیا هغه زما پوزم پریږي او زما وګونم پریږي او زما خېټم مشل او یا الله چې کله زمړ شم بیا او تما ژوندې کې او ستامه ته زراشم او تمانه تاسو کې چې عبد الله ساده پوزه ولي ساده وګونه ولي ساده خېټه ولي شي زبر ته ويم چې یا الله اللهم فيك دا ستا بارک دا وګونه زما چې پرې کړی دي ستا د بارک دا پوز زما پرې کړی شي د ستا د بارک. حضرت سعد رضی الله عنه ما به باندې امين. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي چې د ورځې په اخر کې زما د جنگ په دوران کې مقابله د مشرک سره رااله خزور ورو هغه ما قتل دا هغه مال غنیمت ما واغشت زما دعا قبول شوه. او د حضرت عبدالله ابن جحش مقابله د کافر سره رااله او کافر ما غسي غسر وکل چې قتل کو وګ پوزه ته نه پرې ګړو او دغه سي پروت او زدا ویم. حضرت سعد فرمایي چې دا الله چې الله جل جلاله دا عبدالله ابن جحش دا نیمه دعا قبول ک دنیا کې مولي دا نو دا نیمه نور به قبول کړي په آخرت. دا صحابه شهادت دعا د ځان لپاره وړي شهادت تاوان خساره نقصان بربادي نه د آیات ساتي. کوم قوم کوم خلکو چې ستا په جوړ کې دا خبره چولې ده دا تا د اسلام سره تعلق کمزوري کوي د الله جل جلاله سره ستامزه کمزوري کوي. ها یو کسته هغه مسلمانانو ته تاوان رسي نقصان رسي داغه مقصد د کفر لاندې کول نه دي هغه شهادت دی نه هغه خو سبل سي دا الله بلار کې شهادت هغه د مسلمان د پاره چې کوم نو ترقی ده. نو دا عبدالله ابن جحش رضی الله عنه شهید شو. عبدالله ابن عمرو ابن حرام رضی الله عنه دام شهید شوی د بدی جنگ. دا د حضرت جابر رضی الله عنه وارث دی. حضرت جابر رضی الله عنه مشهور صحابی دی. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې کله زما پلار شهید شو نو د پوزه وګونه ما تاسو ته مخکې ویلو چې کافرو په دې جنگ کې د مسلمانانو مسله کړی. د حضرت حمزه رضی الله عنه مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان مبارک ما تاسو ته ویلو چې زه به د دې دا یو کسانو بدلا خلم ستا بنده به د دې دا یو کسانو نه خلم داسې به سره کوم الله پاک منع. عبدالله ابن عمرو ابن حرام رضی الله عنه حضرت جابر رضی الله عنه زوی د صحابي د جلیل القدر چې زما پلار شهید شو نو دغه سي دا پوزا وګونه دای پرې کړو صادر په پروتو نظر علم ماته صادر اوچتو نزه صحابه منه کما ته وي موچت او د دې وجه من کولو چې د زوی اسینی په دوبانه سي چلو شي لړې خفش چې پلار په دې حالت کې وي ځکه چې د انسان په ژوندون باندې ته پوزا پرې کې نو غړي رجی بخګر او چې بیا وګونه او پوزا او بیا په مړونی باندې نو صحابه ماته وی چې نه بیا وی ما کوشش وکړ چې پلار وګورم نو بیا صحابه من کول رسول الله صلی الله علیه وسلم وته فرمایل چې پری دی دین دام معلومه شو چې مړې د مرګ په حالت کې قتل لاس کفر او شرک نه دی. بعضی خلک په دې باندې دومره سخرت کوي چې د ټول اسلام په دې کې رانه وته. البته دا عبادت هم نه دی دا مستحب هم نه دی دا سنت هم نه دی فرض او واجب خو خود نه دی دا یاد ساتي دواړه خبرې نه عبادت ته نه کار ثواب ده او نه ګناه ده کفر ده شرک ده دام نه ده دام نه. بعض خلک مړی ایثار کړي ولی زوی د په امریکا کې غره روان دی غته ایثار کړي چا په قبر کې خي تبي ور پسې نی بندي کړي او چا په کور کې ایثار کړي چا جنازه کړي چا نه کړي. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه داري چې څو وخت مسلمان وفات شي
نو فوراً د تجهیز او تکفین انتظام شروع کوي. بس پته ولګېده چې ساتې ودی ده، بس فوراً د غسل انتظام، د قبر انتظام، د کفن انتظام. کفن پسې سړی واستو، غاسل غسل ورکي، قبر کنستل شروع کی. په کلو کې زمونږ خلک کني د یو بل سره تعاون کوي، د محلې خلک د کلي خلک راغون شي، فوراً اطلاع ورکړي چې قبر وکني. او دلته ناست دی او ویر کول او جړل دا کار نه دی. کار دا دی چې دا تجهیز او تکفیر انتظام د مړي شروع شي، اصل کار دا. او په دې کې د مړي د وارثانو سره تعاون، ځکه چې باغی خفګان راغلی. نو دا ایثارول یو ورځ ایثار شوی، یو شپه ایثار شوی، 2 ورځې ایثار شوی، دا عبادت نه. بعضې زنانه لوري د په انګلینډ کې هغې ته ایثار کوي او په قبر کې بیا مړی ایښی پروت یو چې لوري راشي ویې ګوري نو بیا یې وسي. دا څه طریقه ده؟ په کار دا ده چې ته په پلار باندې دومره مینې یا مینې، نو تا د دې پلار او د دې مور خدمت په ژوند کې کړې وې، دعاګانې دې اخیستې، بیا په مرګ باندې ځان ته مه ایثار. پلار د نه خوشحاله لاړ شي، مور د نه خوشحاله لاړه شي، چې پلار د نه خپه لاړو، اوس یې ته مخ ګوري او مخ کتو ته د لرې نه راځې، هېڅ فایده نه تا ته درکوي نه هغه ته ورکوي، نه پکې ثواب شته. نو عرض مې دا کولو چې که چېرې چا مخ کتو نو دا ګناه نه ده، لیکن د مخ کتو دپاره اهتمام کول او ایثارول د مړي دې کې اجر و ثواب نشته، بلکې ایثارول د مړي دا ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مړی څنګه په کټ باندې کېدی په جنازه باندې نه دی وایي قدموني قدموني قدموني، ما وړاندې کوي ما وړاندې کوي، زر مې وړاندې کوي، بوزئ مې. چې کله دی نیک وي، نیک سیرت وي، مؤمن وي، عمل صالح کولو، او چې کله دی ګناهګار وي، کافر دی، فاسق فاجر دی، نو دغه وخت کې دی فوراً مخکې کول غواړي، ځکه چې د ده دا لاش دغه وخت کې دا نجاست دی، قاذورات دي، د سره شیطانی اثرات دي. په ټول ژوند کې د شیطان منل، نو اوس نه د شیطان غیرت او الله پاک دې موږ د شیطان نه ملګرتیا نه وساتي، چې په دې وخت کې شیطان او شیطانان سړی نه تاو. دغه وخت کې خو دې صرف او صرف په دې اثر چې الله مې وبخي، نو چې ټول ژوند د شیطان په قدم باندې تیر کړو، د شیطان په پل روانو، د شیطان اتباع او بګې نو شیاطین ته تاوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوي فورن چې د نحوست د کور نه وځي، اشاره وایي ما بالکل ژوند کولای خو ته نشي. انسان ته په ژوندون باندې پکار دی چې داسې ژوند تیر کې چې دی الله جل شانه په خپل ډله کې شامل کې، حزب الرحمن، نه په هغه ډله کې چې هغه حزب الشیطان ده چې په هغې کې او هغه څه سره کېږي ګناه سره. طریقه یې دا ده ګناه چې اختیارې د شیطان په ډله کې شوي، او چې ګناه نه ځان ساتي د رحمان په ډله کې شوي. مالی گناهونه، جانی گناهونه، خیالی او تصوری گناهونه، هر یو ګناه نه ځان بچ کې. نن سبا مالی گناهونه، رشوت، سود او غلا، شوکې، ډاکې په مختلفو طریقو سره د خلکو مال هغه اخیستی شي، دې سره سره عبادات کې هم لګیا دي. نو عرض مې دا کولو چې د مړي مخ کتل لا ګناه نه ده. حضرت جابر رضی الله عنه خپل والد صاحب عبدالله ابن عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل پرېږدئ چې ویې ګوري، ځکه چې دا ځوان دی، سړی دی. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې ما وکتل نو کافرو مشرکینو یې اعضا پرې کړي. بیا زما ترور وه فاطمه بنت عمر، دا د عبدالله ابن عمر خور ده او د حضرت جابر رضی الله عنه ترور ده، د پلار خور ده. هغه راله هغې جړل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دی دا پوه کوي، دې ته ووایي چې دا جاړې ولې چغې ولې وباسي، ځکه چې عبدالله ابن عمر باندې فرښتو سورې کړې دي، فرښتو پې باندې وزرې خوړولې د اعزاز دپاره، داسې نور وي په دې باندې مړی پروت وي، مړی خرابېږي لاش. او فرښتو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سپرې به جوړ کړی دی سورې. دا اعزاز دی، اکرام دی، دومره اکرام الله جل جلاله ورکړی دی چې اوس په دې وخت کې حالانکه د ده کاتبه د آخرت رستو شروع کېږي، قبر ته چې لاړ شي هغه نعمتونه د جنت به ویني. نو چې دې ته ووایي الله جل جلاله د ده دومره اعزاز کړی او ته بیا ژاړې.
عبداللہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی چې د پلار د تدفین نه پس یو ځل زه داسې غمګین غونې وم سوچ کې وم ځکه چې پلار خفګان و خامخا طبعي طور سره خفګان وي طبعي طور سره خفګان په دې باندې نیول نشته ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدل نو ما ته فرمایي چې ای جابر ته خو داسې خفه غونې ښکارې ولې ما ورته وی چې یا رسول الله پلار مې تاسو سره په جهاد کې شهید شو او اهل و عیال پریخي دي راته هغوی په کور کې دي د هغوی تربیت او خصمانه کول دي او د پلار خفګان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډېر داسې هستي وه چې څوک به خفه و ورته تسلي ورکول چې کله وفات شو نو دا هر یو صحابي خفګان جدا جدا انداز شاه به وی چې مونږه بیا رسول الله تسلی ته تاسو څخه راغلو چې تاسو نه یو زمونږ د تسلی څوک راکړي دا خلک هم نن سبا نشته دنیا کې تا ته چې څوک په مشکل کې د مصیبت په وخت کې تسلی درکړي دغه کس سره ناستې کو دا ستا خیر خواهه دی نن سبا ستا رور ستا په کور کې تا ته تسلی نه درکړي مال دی لاړو بچی دی لاړو ښځه دی لاړه تاوان دی په کور کې وشو تسلی نه درکړي ستا عزیز او رشتہ دار داسې وخت رالو تسلی نه درکوي او هغې وجه دا ده چې ته خپله داسې نه کوي ته خپله داسې کو الله جل شانه که تا ته څوک نه درکوي ستا د تسلی بندوبست به الله وکړي الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه الله جل جلاله د بنده مدد کوي چې تر څو پورې بنده مسلمان د خپل ورور په مدد کې لګي الله جل جلاله بستا کارونه روانه چې ته بل چا کار روان کې یو ستا سل کارونه به خدای پاک روان کې چې ته بل یو حاجت پوره کې ستا سل حاجتونه او زیات به الله جل جلاله پوره کړي ته د یو کس مشکل حل کولو کې داغه سبب او لاس په وګرځي نو ستا سل مشکلات به الله جل جلاله یا سوا الله پاک حل کړي الله جل جلاله ګوري داغه نه سپورټ نه نن سبا د تسلی ورکول ولا څوک نشته تسلی چې کوم کس درکوي هغه څخه کېنه د هغه په صحبت کې کېنه ستا زړه به خوشحاله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ای جابر ته عجیبه سړی څومره کسان چې مري نو الله جل جلاله هغوی سره خبرې مخ په مخ نه کوي بالمشافهه مخ په مخ سره خبرې نه کوي بلکې پرده په منځ کې حایل وي پرده الله جل جلاله دا غي سره خبرې کوي شهدا او سره مړو سره او ستا پلار چې کله شهید شونو الله جل جلاله ژوندې کو او الله پاک وتا مخ په مخ سره خبرې وکړي لکه دوه کسان چې لګي دا څومره لوی اعزاز دی هغه څوک دی رب العالمین دی الله دنیا هغه پیدا کړی ده مخلوق پیدا کړی دی انبیای پیدا کړی دي ځمکې پیدا کړی دي اسمانونه پیدا کړی دي نور سپوږمۍ او ستوري پیدا کړی دي کائنات ټول دغه په قبضه قدرت کې دی بيده الملک ټول اقتدار حکومت دغه په قبضه کې دی چې هغه وګړي په سکند کې دنیا ورانه شي کائنات به ختم شي هغه ذات د یو ادنا مخلوق سره انسان څه شي دا هغه سره چې کوم نه بل مشافهه ځکه چې دا اعزاز هغه ورکړی دا اکرام هغه ورکړی چې په داسې لارو کې استعمال کړی دی چې هغه د الله خوښې لارې د الله جل شانه د دشمن سره جهاد کول جنگیدل او باغې کې شهادت د الله جل شانه خوښه لار نو چې الله پاک ستا پلار ژوندې کو او بالمشافهه مخامخ وسره خبرې وکړي او ته وی چې اے عبد الله پزړه دې سار مان دی وایا پزړه دې سار مان دی وایا په دنیا کې چې چاته وي غریب مسکین ته هغه د خوشحالۍ نه وترشي او چې کور غواړم کور مې نشته پکرای په کور کې پاتې کېږم شابه زه او الله جل جلاله عبد الله ابن عمر ته وی چې اے عبد الله پزړه دې سار مان دی وایا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وته وی
چې یا الله نور مې هیڅ ارمان نشته خو بیا مې ژوندی که چې بیا ستا په لار کې شهید شم. شهادت دومره لوی اعزاز دی. دا شهادت لذت دومره دی، خوند او مزه. موږ تاسو ته ښکاري پوزه یې پرې کړي ده، غوږونه یې پرې کړي دي، اعضا یې پرې کړي دي، پته یې نه لګي لاش یې څه شو. لیکن دومره لوی عزت دی په هغې کې چې عبدالله ابن عمر جنت هیر دی، بنگلې یې هیرې دي، ماڼۍ یې هیرې دي، کوټۍ یې هیرې دي، او څومره ښکلي ښکلي نعمتونه الله پاک په آخرت کې انسان ته ایښي. او تل هم دی د دنیا نه وایي چې یا الله اوس دا راکړه، وایي چې نور مې هیڅ ارمان نشته، یا الله دا ارمان مې دی چې بیا مې واپس که دنیا ته چې بیا شهید شم، صرف د شهادت دپاره مې واپس. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې وجې نه فرمایي، دا د عبدالله ابن عمر هغه خپله واقعه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شهدا د الله په لار کې چې شهیدان شوي دی په آخرت ته چې لاړ شي نو د دی به یو تمنا او ارمان هم په زړه نه سوا د دې نه چې دی وایي چې یا الله مونږ بیا بوځي چې بیا شهیدان شو. نو وایي الله جل شانه ورته وفرمایل چې عبدالله داسې خو نشته، یو ځل چې دلته راغلی بیا واپس کېدل نشته. دغسې که انسان عمل نه کړی دی هلته لاړ شي، دی وایي چې یا الله اوس زه پوه شم، اوس زه پوه شم، اوس ما واپس که زه عمل کوم ایمان راوړم، نه بیا واپس کېدل نشته، بیا واپس کېدل نشته، ځکه چې دی د لیدلو ایمان دی. بعضې خلک نن سبا بس هر یو سړی تپوس پوښتنه نشته دی، په دې موبایل باندې د ویډیوګانو کلیپونه د قبر حالات او کله څه او کله څه دا نشر کوي، وایي دا ډېر زیات شیر کوي چې خلک دا وګوري. هلکه چې سړی کله په لیدلو باندې ایمان راوړي نو دا ایمان پسې شو. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي الذین یؤمنون بالغیب، دی وایي امریکا شته دا منم، فرانس شته دی دا منم، ځکه چې فرانس او امریکا تلی دی، یا ورته د دې ځای خلکو ویلي دي جنت نه مني، دوزخ نه مني، ځکه چې هغه الله وایي، د الله رسول وایي، نو دا کافر دی، مؤمن نه دی. چې تی په لیدو باندې ایمان راوړې، د قبر حالات ووینې، د مړو د حالاتو تا ته پته ولګي، بیا ته ایمان راوړې، دا ایمان څنګه شو؟ الذین یؤمنون بالغیب، مؤمنان هغه دي چې په غیب باندې ایمان راوړي، پټ لیدلی نه دي، خو ولې په ایمان دی؟ ځکه چې الله وایي نو ایمان دی، او د الله رسول وایي نو ایمان دی، او الله جل جلاله خالق کائنات ته هغه دروغ نه وایي، او د الله رسول په مخلوق کې دروغ نه وایي. انبیاء کرام هغه دا خبره کوي، نو زه 100% منم. د ډاکټر منې، ډاکټر درته وایي چې دا زوی دی بیمار دی، د ده زړه اپریشن کول غواړي، د ده زړه به مونږ سیرو، او ته وایې چې مري نو د دې نه اپریشن ښه دی، نو د ډاکټر د یو ډاکټر چې هغه پینټ شرټ اچولی دي، ټای په غاړه کې اچولی ده، د هغه خبره منې 100% دی په یقین دی چې دی ټیک وایي. او دا بچی ورته په تیټر کې چې کوم دی نو نه باسي، تا ته وایي چې ته بهر ودرېږه، او بیا ورته خېټه سیري او پښتۍ ورته ماتوي او د هغه د زړه اپریشن کوي. هغه منې ځکه د هغه ذات او د هغه شخصیت هغه ته ته وګورې نو ته وایې دا سړی رښتیا وایي، دروغ نه وایي. او داسې قومونه شته دی چې د الله رسول هغه وینا کوي، په هغې باندې ایمان نشته، الله جل جلاله وینا د په هغې باندې ایمان نشته. نو عرض مې دا کولو چې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله جل شانه ژوندی کو، اے جابر ستا پلار سره خبرې بالمشافهه وکړې مخ په مخ، او بیا یې ورته ووایي چې په زړه دې څه ارمان وي، وایي چې یا الله ارمان مې دغه دی چې ما دنیا ته واپس کړه او چې شهید شم بیا ستا په لاره. الله پاک ورته وفرمایل چې نه دا خو نه کېږي. نو دغه عبدالله ابن عمر دی شهید شوی. عمر ابن جموح دا په شهداو کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، عمر ابن جموح رضی الله، او دا عجیبه صحابي دی، دی په خپل باندې ګډ دی، خو سم ګډو، معمولی ګډ نه. د ده 4 زامن د دې نه مخکې په بدر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چېرته امر کولو نو هلته به تلل، پیغمبر علیه السلام حفاظت به یې کولو، د هغه نه به تاوېدل، داسې نران.
نن سبا خلکو نرتوب او غیرت مې کړی دی چې نرتوب څه ته وایي چې پیسې ډېرې ګټي نو دا نر دی، چې دنیا ډېره ګټي نو دا نر دی، او چې کوم ځای جومات او مدرسه کې راځي نو دا بیکاره دی، دنه کار نه کېږي د دنیا. او د نرتوب معیار د صحابو سره جدا دی، د الله جل جلاله په نږدې جدا دی. هغه نه دی چې ته کوم یادې، د الله د رسول په نږدې د غیرت او د نرتوب معیار جدا دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بسلور واړه غیر چاپیر د محافظ په شکل کې ګرځېدل، غزواتو ته بتلل. چې د احد موقع شوه دوی وسله واچوله، توره اصغرې یا هر څه چې دوی سره وغی واغشتل او روانېدل. نو دا پلار ورته وایي عمرو بن جموح چې زمزم، دوی ورته وایي چې پلاره مونږ ځو او ته چې کوم دی نو په کور کې یا او ته ګوډې په تا باندې د الله جل جلاله حق نه دی د جهاد چې ته وکړې، یعنې په تا باندې فرض نه دی ځکه چې ته ګوډې په خپه باندې معذور یې. نو هغه وی چې نه زه به ځم. نو زامن یې راغلل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یا رسول الله پلار تاسو ته پته ده چې په خپه باندې ګوډ دی، مونږ یې منې کوو. هغه وایي زه ځم، نه صبرېږي، نه منې کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرو بن جموح راوغست، ورته وایي چې عمر تا ته خو الله پاک رخصت درکړی دی. نو بیا وایي چې یا رسول الله زما خواهش دی چې په دې ګوډه به جنت ته لاړ شم. دا خواهش مې دی ان اطع بعرجتي الجنه، ان اطع بعرجتي الجنه، په دې ګوډوالي باندې جنت ته لاړ شم، ګوډه خپه او جنت ته ننوځم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا شوق ته وکتل د ګوډا او د ګوډ نظامونو ته وی چې څه چلې کلاړو خیر ته لاړ دي شي. عمرو بن جموح ته اجازه ورکړه دی چې څه وخت د کور نه وتو نو د دعا وکړه چې یا الله شهادت مې نصیب کړي، اللهم ارزقني شهادتا ولا تردني الى اهلي، او ما خپل اهل خپل کور ته بیا مو واپس کړي، شهید مې کې خپل کور ته مې مو واپس کړي. دا صحابه دي. حضرت عمرو بن جموح رضی الله عنه په دې جنگ کې شهید شو، څنګه نور صحابه کرام شهیدان شو. او د دې زوی په دې سلور زامنو کې حضرت خلاد ابن عمرو ابن جموح، خلاد دا غنم غم شهید شو. نو د عمرو ابن جموح خزه چې وا هند ابن عمر، اغا د عبد الله ابن عمر خور وا، د عبد الله ابن عمر خور وا چې د چا تذکرہ مخ کې وشو، یعنی د حضرت جابر سے ترور وا. نو د دې هندا خاون هم شهید شو په دې جنگ کې، عمرو ابن جموح خاون دی، زویم شهید شو خلاد ابن عمر په دې جنگ کې، رورم شهید شو عبد الله ابن عمر په دې جنگ کې. چې کله جنگ سوړ شو شهدا او تنظیم خلک کولو نو دی اوخ بوتلو هندي اوخ بوتلو په اوخ باندې د درې واړو لاشونه واچو. هغه زمانہ کې یو ځای نه د بل ځای ته د وړو تنظیم دغه اوخه اوخ باندې درې واړو لاشونه واچو. د خاون عمرو ابن جموح لاش، د عبد الله ابن عمر ضرور لاش چې دا رورو زوی خلاد ابن عمر دا لاش. نو چې اوخ مدینه منورې ته طرف ته بوتلو نو اوخ کینی نزي او بکیناست پاسولو به چې پا به سولو مخ به وته خط کو نو اوخ په منډه روان شو. بیا به مدینه ته مخ کو، بیا به چې کوم نو چې څنګه اوخ یو قدم دواشتل نو کې وناست چې بیا به پاسولو مخ به خط کو نو بیا به اوخ پاسه روان شو. نو اختلون رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قصه وړاندې کړه چې یا رسول الله دغه څه چل دغه څه واقع اوخ مونږ د لاشونه مدینه ته وړو غنځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عمرو بن جموح دا چونکې د دې خاوند د نه تاسو کو چې د کله د کور نه راوته نو د سویلی نو خو بیبي وخزای و کور کې هغه دعا غوستي و چې د مخ کې دعا ذکر شو چې الله او دعا غوستي و څه دعا غوستي و ودا غوستي و چې اللهم ارزقني شهاده ولا تردني الى اهلي، یا الله شهادت میں نصیب کې او اهل و عیال تو کور ته مې بیا مو واپس کې. دا ویل نو الله پاک څومره مهربان دی، تاسو وایي چې دعاګانې مې نه قبلېږي، الله جل شانه په مړني دعاګانې قبل
سورلی نزي لاش کور ته نزي دعای داسې قبول کړي ده ځکه چې ویلو چې الله کور ته مې واپس مکړي نو په مړونی باندې نه واپس کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا دعای الله پاک قبول کړي ده د مبوزي دلته خخ کړي او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احد د ټولو شهدا مبارک او فرمایل چې دلته کې دا شهدا ټول دفن نو د احد شهدا په میدان د احد کې دي او یا کسان صحابه کرام په میدان د احد کې باغی کې د حضرت حمزه رضی الله عنه عبدالله ابن جحش رضی الله عنه مصعب ابن عمیر رضی الله عنه د دې درو وړو قبرونو په منځ کې دي چې څوک تلي نخې ته نتاو دي او دا څومره ایریه چې دا دلته کې شهدای احد دي نو دا عمرو ابن جموح رضی الله عنه حضرت خیثمه رضی الله عنه هغه په دې شهداو حضرت سعد ابن خیثمه د زوی دی په بدر کې هغه شهید شو سعد ابن خیثمه تاسو ته په بدر کې سیرت چې کله بیانېدو دا واقع ذکر شي و چې خیثمه پلار دی نو پلار وی ززم جنگ ته تمزه ززم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او سعد وی چې ززم د پلار او د زوی په کې اختلاف نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تدا قضیه فیصله لاړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فیصله د حضرت سعد د زوی په حق کې وکړه او پلار ته وی خیثمه چې تکور کې بادش نو سعد رضی الله عنه دعا غوښتي واغه شهید شو الله تعالی کې په بدر کې اوس د خیثمه پلار په احد کې چې بدر نه دا یو کال پس دا جنگ شو پدې کې د الله جل جلاله نه سوال کړو نو د په دغه جنگ کې شهید شوی چې او د شهادت نه مخکې خوب ولیدو یو شپه مخکې یا څومره خوب ولیدو په خوب کې زوی ولیدو چې زوی په باغونو کې ګرځي او په جنتونو کې ګرځي او ناشنا ښکلي مناظر دي او زوی انتهایی حسین او جمیل دی ډېر ښکلی دی نو زوی نه تپوس کوي چې هلکه ته خو په بدر کې شهید شوی داسې دي دا کوم ځای ګرځي ته خو ژوندی وایي چې زه الله جل شانه بیا ژوندی کړم او زه په جنتونو کې سیل کوم جنتونو کې ګرځم حدیث مبارک کې راځي زما عزتمنو جنت ته تلل به د قیامت نه پس کېږي ښه جنت ته تلل به د قیامت نه وروسته کېږي چې قیامت قایم شي اوس چې څومره زمونږ اکابر انبیاء کرام صحابه کرام او زمونږ څومره مشران تیر شوي دي دا ټول په عالم برزخ کې دي او دی سیلم کوي سحر او ماښام د جنت او دی ته الله جل شانه په قبر کې خوشحالیان نصیب کړي دي لیکن د جنت حقیقی داخله هغه تر اوسه پورې لا نه شي هغه به کله کېږي هغه به د قیامت نه پس کېږي اوس د جنت هغه مناظر ویني البته چې کوم شهیدان دي هغه ته یو اعزاز بل نصیب کړي دی الله پاک هغه دا چې د مارغانو په شکل کې د غي روحونه په جنت د پاسه الوزي جنت د باغونو د پاسه کله په یو من کېنی کله په بل دا اعزاز او تور نصیب کړي دی هغه خپل رهایشونو کې لا نه دي لیکن د جنت سیر او تفریح کوي دا به تر قیامت پورې دغه سی نو دا زوی په دې حالت کې ولیدو نو زوی وته وایي چې زه الله جل شانه جنت ته بوتله مودا خدا سي زیاده او بلار تم دلته کې راشه نو دا خوب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې دا څخکاریږي چې تم شهید کېږي او شهادت مرتبه به الله پاک ته تم نصیب کړي بل یو صحابي دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسیرم دا لقب دی دا اسیرم دی چې کله احد ته مسلمانان تلل نو دی دغه وخت کې کافر او مشرک دا غینه مخکې پورې مسلمان شوی نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغله نه دی په لاس کې لاس نه دی خي بیعت علی الاسلام نه دی کړی کافرو لیکن چې کله مسلمانان شهدا قتل او جنگ ختم شو د احد نو سیرم پکې پروت نو دې زخمی حالت کې نو صحابه د نتاو شو لکه ته کافر وي ته دلته څنګه زمون په مرګرو کې هغه وته وی چې تاسو څنګه اوته نو زما په ځړه کې رااله شراشه تر اوسه پورې د پتیرو کې او بشر کې او په پرستۍ کې وخت تیر کړی دی او دا مسلمانان زی د صحابه دا خیال چې د قوم پرستۍ په بنیاد باندې قومي حمیت په بنیاد باندې جنگي نو ایوته وی چې نه
دی ورته وایي چې نه صرف په زړه کې مې دا راغله چې مسلمانان د الله په لار کې جنګېږي راشه ځم نو زما صرف او صرف د الله لار خوښه ده او د الله په لار کې جنګېږم او د الله دپاره شهید کېږم. نو حضرت اسیرم رضی الله عنه صحابي شو، مسلمان دی. حضرت ابو هريره رضی الله عنه به د امتحان دپاره وروسته بیا د خلکو نه تپوس کولو کله شاګردانو نه ورته ویې چې ما ته هغه کس وښیي چې مونځ یې یو نه دی کړی او جنت ته تللی، یو مونځ یې نه دی کړی او جنت ته تللی، دا څوک دی؟ نو هغه یې دغه اسیرم رضی الله عنه یادولو، ځکه چې دی را روانېدو نو دی هغه ټایم کې په مدینه کې کافرو چې مسلمانان راوتل او دی رالو بس، او چې څنګه مسلمانان جنګېدل نو زړه کې مسلمان شو او په ظاهر د صحابو په وړاندې هغه الفاظ ووایي چې زه د الله په لار کې شهید کېږم، بس دغه د هغه د ایمان دپاره کافي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې انه فی الجنه، دا سړی د اسیرم په جنت کې. ابو هريره رضی الله عنه به فرمایل یو بل کس دی هغه قزمان نوم دی، هغه په دې جنګ کې ډېر کافر وژلي، کافر ډېر مړه کړي او بیا وروسته چې کوم دی نو هغه هم زخمي شو. نو صحابه د هغه تپوس ته تلل، ورته وایي چې دا خو ډېره غټه توره کړې ده، ته چې څنګه جنګېدلی داسې بل څوک نه دي جنګېدي. هغه ورته وایي چې تاسو چې ما دا کافر وژلي دي وایي د دې په باره کې ما ته وایي وایي چې یاو وایي زه خو د الله دپاره نه یم جنګېدلی، زه خو د قوم دپاره جنګېدلی یم، ځکه چې زما د خاندان کسان په دې جنګ کې د کافرو د لاسه زخمیان او مړه شول، نو زه د هغه غیرت په بنیاد باندې جنګېدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د ده په باره کې سخت الفاظ دي چې دی جنت کې نه دی دوزخ کې دی. دې نه معلومه شوه چې کوم کس د دې قزمان، یو روایت دا دی چې دا د احد واقع ده، دویم روایت دا دی چې دا د خیبر په واقع ده، او بعضې وایي چې نه دا دواړه جدا جدا واقع دي. یو واقعه کې دغه کس کافر وژلي دي لیکن خپل ځان په خپله په نیزه باندې بیا د زخمونو د وجې نه شهید کړی، دا قتل کړی. نو د ده په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دی په جهنم کې دی. صحابه حیران دې نه معلومه شوه دا ټکې ځان سره غوټه کوي چې کوم سړی د خاورې دپاره جنګېږي دا شهادت نه دی، د قوم دپاره جنګېږي دا شهادت نه دی، د ملک د ترقۍ دپاره جنګېږي دا شهادت نه دی. خلک به وایي شهادت، لیکن دا الله په نږدې شهادت چې کوم دپاره مراتب دي او فضایل دي هغه نه دی. ته ورته وایه شهید، دغسې خو به کافر او سیکان هم خپل مړي ته شهید وایي. شهادت هغه دی چې د الله دپاره ستا ملک، ستا خاوره، ستا قومي حمیت دا ستا د الله په لار کې د جنگ او د قتال سبب جوړېدی شي، وجه جوړېدی شي، لیکن قتال او شهادت جنگېدل به د الله دپاره کې. تاسو ته زه مثال لرم، یو سړی دی هغه تا ته وایي ته مونځ نه کوې او تا ته وایي چې راځه مونځ ته ځو، مونځ فرض دی، مسلمان یې مونځ کوه، ته یې مونځ ته را روان کړې، ته اوس مونځ کې نو چې په جومات کې مونځ کې د هغه سړي دپاره یې کوې که د الله دپاره یې کوې؟ د الله دپاره. خو هغه سړی ستا د مونځ سبب او ذریعه جوړه شو، نو د دې سړي ستا راوتلل سبب دی، لیکن مونځ د هغه دپاره نه کوې چې دې سړي راوستی م راشه دا ګټه د ده په جولۍ کې واچو، دا سجده ده ته لګو، دا رکوع ده دپاره. یو سړی دی کافر او یو مسلمان هغه ته دعوت ورکړي چې مسلمان شي او د هغه د دعوت په وجه باندې دی مسلمان شو، یا یو علاقه نه مسلمانانو ګیره واچوله او کافر پوه شول چې مونږ نه پاتې کېږو او د ویرې نه مسلمانان شو، خو چې مسلمان شو اوس حقیقي اسلامي قبول کړو چې بعض زمونږ ذهن نشته دی نو بس مونږ د الله دپاره ولې کلمه نه وایو، د الله جل شانه دپاره دین نه قبلو، نو سبب یې هغه وګرځېدو لیکن دین یې د الله دپاره راړو، ایمان یې د الله دپاره قبول کړو. نو سبب جدا شی دی، قومي حمیت سبب ګرځېدی شي لیکن ستا جنگ او جهاد او قتال مع المشرکین دا به د قوم دپاره نه، که د قوم دپاره یې کوې نو دا سین کې لاړل، که د شجاعت او بهادري دپاره یې کوې دا سین کې لاړل، که د مال لپاره کې دا سین کې لاړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی دی چې یا رسول الله کوم یو سړی په جنت کې دی؟ یو سړی د بهادرۍ لپاره جنګېږي، یو سړی د مال لپاره جنګېږي، یو سړی د قومي غیرت لپاره جنګېږي، څوک د خاورې لپاره جنګېږي. نو بعضې خلک ناري وایي زموږ په دې ملک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل من قاتل لتكون
کلمت الله هي العلیا فهو فی سبیل الله چې چا قتال دې د پاره وکړو چې د الله دین دی اوچت شي د الله قانون دی اوچت شي نو دغه د الله په لار کې دی د دین علاوه د نور نه نو دا فرق کول پکار دی او زما عزتمند دا فرق نن سبا زمونږ د خولې نه غلطي راوځي دا ولې ځکه چې د دین نه لري د دینی صحبت نه لري د دین د مجلس نه لري دا فرق به تعالی کې چې ښه صحبت کې ناست اختیار کړي ته چې کله ټول ژوند ستا په بازار کې په دکان کې په یو ځای کې په بل ځای کې تیر شي د یهودو سره نصاراو سره غټ سړی او ملکی سطح باندې چې کوم دی نو ته د دنیادارو غټو خلکو سره ناست کې خو د دین نه لري نو ته دین نشې زده کولی تا باندې به د هغې د صحبت اثر کېږي ستا مازغه سوچ به ګډوډي او چې ته کله نیک صحبت اختیار کړې نو په هغې کې به ستا ضمیر ستا مازغه ستا سوچ ستا ژبه دا په احتیاط کې استعمالي واخر دعوانا الحمد